ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। इस मौके उन्होंने दे नाल उन्हां दी पत्नी ते विधायका गनीफ कौर मजीठिया तो इलावा होर अकाली आगू भी हाज़र सन, जिन्होंने बहुत वड्डी गिनती च छोटे बच्चे तो लैके बच्चियां तो लैके मामा भैणा नौजवान वीर बुजुर्ग जिन्होंने दास वास्ते दास के परिवार वास्ते अरदासां बेनतियां कीतियां और अरदासां बेनतियां गुरु साहब ने प्रवान कीतियां ने। इसलिए गुरु साहब का धन्यवाद करना, शुकराना करना, गुरु की असीस, गुरु की बख्शिश, गुरु साहब तो समत लैना, सेध लैनी, ये एक नवाने सिख का जिम्मेवारी फर्ज बनती है। और उही गुरु दियां खुशियां बख्शिशां लैन वास्ते अज असी बड़ी सीमित जिम्मेवार सज्जन अज आपदे परिवार समेत गुरु की बख्शिशां लैन वास्ते इत्थे आए हैं। गुरु का शुकराना करने वास्ते आए हैं, गुरु तो समत लैन वास्ते आए हैं, गुरु दे झोलियां भरवाउण वास्ते आए हैं। मजीठिया साहब तुसीं कल भी और अक्सर जिक्र किया कि मजीठा हल्का तुहाडा परिवार है, पूरे पंजाब के वर्कर तुहाडा परिवार ने, पर एक पिता और एक पति के नाते भरा के नाते जो इन्ना परिवार को होया वो एक आम इंसान की गल करिए कितना मौका मैनूं की है यार वड्डी जी गल मैं दस दिया, मैं बड़ा गुरु की अपार बख्शिश है कि चढ़ती कला च रहने वाला सिंह। हाँ ये जरूर है क्योंकि जिम्मेवारियां ने पुत दी आपदे माता पिता प्रति और माता नूं उस हालात च वेख के दुख हुंदा सी। बच्चों के जो हालात सी थोड़े सामने कदे फिर जिक्र करा मोटा बुला के चलना और कली जिताया तक नहीं मैनू बाहर लियाउण दी भी अरदासां नहीं। आखिरी सवाल तुहानूं लगा कि जेल तो बाहर आउण तो बाद तुहाडे पहलां जो लोग तुहानूं प्यार करदे सी या जिहड़ी तुहाडी फैन फॉलोइंग है घटी या वधी ओए आईडी कार्ड पीटीसी पीटीसी आईडी बाहर काट मगर हाँ इस गल की बड़ी तसल्ली है कि जदों गए सी बड़ा प्यार दे के भेजिया सी और आए तो वध प्यार नाल स्वागत होया। इसलिए तुहानूं मैनूं तां नहीं लगदा तुसीं आप देखिया नहीं तो मेरे कोल कोई की मेरे कोल है जी पीटीसी कर दे तान कर दे पीटीसी में 50 प्रोग्राम करके बाहर आ गए 11 बजे घरे पहुंचे कुछ बाती बख्शी। मैडम प्लीज आपनूं बेनती है अंदर ना मैनू आराम नाल मत्था सर सिंगल बॉडी ते बॉडी दे वास्ते बॉडी दे मैडम जो विरोधी सुर उठ रहे हैं उसके बारे की तुसीं ना फिक्र करो मैं करूंगा अरदास उन्हां वास्ते। मैडम मैं भी कहना चाहूँगा इधर आ यार एक मिनट मैडम सर प्लीज जिस पॉलिटिक्स के नफरत के बीज भी बोए जान और उसका नुकसान बच्चों नूं ते मापियां नूं झल्लना पैंदा। पॉलिटिक्स पॉजिटिव होनी चाहिए, लोगों के भले की होनी चाहिए, लोगों के इलाके की पंजाब की तरक्की वास्ते होनी चाहिए। परसनल किड़ा कड्ढण वास्ते उस पॉलिटिक्स का ना कदे पहला लाभ होया ना कदे पंजाब का कोई तो लगदा भला होया सवाल जो जिन्होंने किया उन्होंने जिन्होंने ये गंदी राजनीति की है। 2 DGP बदल के 4 ADGP बदल के मुख्यमंत्री के डिप्टी CM के घर च बह के लोगों को धमकी मारी गई। हो अज की लभ्या हाई कोर्ट ने उसका निपटारा किया। और मैं दूजी गल कह दिया जी मैं बार बार सिर झुका के उन्होंने सारे सिंह सिंगड़ियां दा बच्चियां तक दा उन्होंने चरण परच के गल कहना कि जो अरदासां बेनतियां तुसीं मेरे वास्ते कीतियां गुरु साहब मैनूं भी स्वागत गुरु साहब मैनूं भी चढ़दी कला च रखण जिन्हां ने एडी वड्डी देखो इन्नी हनेरी झोली पार्टी दी 92 सीटां उन्हां दी आईयां ने जिथे उन्हां नूं बधाई आ उत्थे आपोजिशन दे 22 MLA जित्ते मैनूं लगदा टोटल अजे एक आज़ाद है तो 21 कांग्रेस के दल के समेत
कोई विरोधी धिर का लीडर, क्योंकि मेरा आपका हल्का तो मजीठा ही सी, वो तो पार्टी का अखीरले दिन का फैसला ही 15 दिन असी ईस्ट आके चोन लड़ी है। जिथे ईस्ट वालिया ने बहुत मान बख्शिया, उत्थे मैं 2 दिन प्रचार ਲਈ गया। ये हल्के के लोगों ने आप जिम्मेवारी सांभी और मेरे पत्नी जी को 26,000 वोटां नाल मेरे तो भी लीड वधाती। ये प्रताप सिंह वो पंजाब की विधान सभा के समा मंगदा उन्होंने समा नहीं दिंदे। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कुछ दिन पहला पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस और विधान सभा के स्पीकर कुलतार संधवा वालों इंसाफ मोर्चे च पहुंच के 6 महीने के समय की मांग की सी, पर संगत वालों होर समा देने तो इनकार कर दिता सी, जिस तो बाद संगत ने इकट्ठे च सरकार नूं 15 दिन का समा दिता गया सी। सरकार किसी नतीजे ते पुजे, पर इन्हां 15 दिनों अंदर सरकार का कोई भी नुमाइंदा मोर्चे च नहीं पुजा, जिस तो बाद बहबल कलां विखे ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਏਕਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਝਿਜਕਣ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਝਿਜਕਣ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੰਡਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib Bedbis and Bible Kalam will not end। और अगर ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SCPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਭੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਖੇਲ ਆਪੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਰਨੈਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਣਹੱਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਅਣਹੱਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝਿਮ ਝਿਮ ਬਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਮਾਲਕ ਤੋਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਅਣਹੱਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੇਤ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ,
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਗੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਤੋਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ